जब जब फैले जगत में कूड़ पाप अंधियार, तब तब राखे हाथ दे रविदास एक राम हमार। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। अज आपां गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी खास प्रोग्राम जो धन धन सतगुरु दास महाराज जी दे ज्योति जोत समाज दे निमित्त आप संगतां दे लई लैके आए हाँ। मेरा साथ देणगे इस वेले स्टूडियो विच बैठे ने बलवीर कलेर जी ते नछत्तर कालसी जी, तो वो भी अपने विचार देणगे। धन धन सतगुरु दास महाराज जी ने जिस तरह आपने पहला ही श्लोक सुनिया कि जिस वेले भी दुनिया के उपर कोई अत्याचार होए, जुल्मां दी अंधेरी झुल्ली, उस बोले ही अकाल पुरख परमात्मा वालों इंसान के जामे विच अपना रूप धार के वो किसी न किसी मुल्क विच जां किसी न किसी देश विच किसी न किसी एरिए दे विच आप प्रगट को होए। इस तरह ही जदों 14वीं सदी के अंत विच ते 15वीं सदी के बिगिनिंग दे विच भारत दे विच अत्याचारां दी अंधेरी झुल्ली ते धन धन सतगुरु दास महाराज जी बनारस कांसी विखे प्रगट होए। धन धन सतगुरु दास महाराज जी ने जो भी सांझी बालता का उपदेश उस मौके के उपर आके दिता वो अज घर घर पहुँचाने की लोड़ है, क्योंकि सतगुरु दास महाराज जी ने एक इहो जिहा समाज, एक इहो जिहा राज, एक इहो जिहा जो दुनिया के विच मिल वरतन का तरीका सानू दसिया, जो कि उन्होंने अपनी बाणी दे विच दर्ज किया। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख दो नहीं तै ठाओ, ना तस्वीस खरा न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोहे खूब बतन गै पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई, कायम दायम सदा पासाई, दोम न सेम एक सो आई, अवा दान सदा मशहूर, ऊहा गनी बसे ममूर, त्यों त्यों सैल करे ज्यों भावे, महर महर न कोट कावे, कह रविदास खिलास चमारा, जो हम सैरी सो मीत हमारा। सो सारियां लई एक सांझी बालता का उपदेश कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, सोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, ना को उच्चा ना को नीमा, ना को अमीर ना गरीब, ना को ब्राह्मण ना खत्री ना जट ना चमार, सब इको जाए, सब लई इको जे कुली गुली जुली का प्रबंध। धन धन सतगुरु दास महाराज का यह शब्द जिहदे विच सानू पूरी सुतंत्रता, पूरी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आज़ादी का जो है होका दिता, एक इहो जिहा राज स्थापित करदा ਜਿਹਦੇ जेकर ਆਪਾਂ बड़ी गौर ਦੇ ਨਾਲ देखिए ਅੱਜ UNO ਦਾ जो विधान है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर 1 है ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ही आर्टिकल जेकर ਆਪਾਂ देखिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹਦੀ ही समरूपता है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आर्टिकल ਪਹਿਲਾਂ लिखा है all human are being born free with equal dignity and right and with region and conscience and should act towards one another and spirit of brotherhood। तो धन धन सतगुरु दास महाराज जी ने अपनी ये बाणी दे विच कह गए ने ते दोम ना सेम एक सो आई, सभी लोग बराबर, अते त्यों त्यों सैल करे ज्यों पावे, महर मैं ना कोट कावे, तो अखीर ते मोल लांदे आ, जो हम सहरी सो मीत हमारा। सो सारिਆਂ ਲਈ एक ਸਾਂਝਾ भाईचारक उन्होंने दसिया। अज उन्होंने जिस वेले क्योंकि आप अज खास करके ज्योति जोत समाज के उपर ये प्रोग्राम आप दे लैके आए हैं, ये बारे क्योंकि इंसान जिन्ने भी चाहे गुरु पीर पैगंबर औलीए जोधे लीडर हर इंसान अखीर दे विच वो जिथों आया हुंदा है उत्थे ही उन्हें जाना हुंदा है। सतगुरु दास महाराज जी इस बारे भी सानू बड़े डूंगी विचार दे के गए ने, जो दिन आवे सो दिन जाई, काना कूच रहें थे नाई, संग चलते हम भी चलना, दूर गबन सैर ऊपर माना, क्या तू सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना, जिन जियो दिया सो रिजक भरावे, सब घट पीतर हाट चलावे, कर बंदगी छड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, जन्म सराना पंथ ना सराना, सांझ परी दै दिस अंधियारना, कह रविदास निदान दवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। सो सतगुरु दास महाराज जी सानू इत्थे सुचेत करते हैं कि तू भुल चुका है, एक दिन इतों जे तेरे साथी सारे तुरे जा रहे हैं, एक दिन आपां भी तुर जाना है, तो क्यों नहीं अपनी जिंदगी दे विच सुधार करदा, अपना जो
ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਵੇਥਾ ਜਾਤ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਨਾਰਾ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਰਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਠਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੇ ਦੋਸਤੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਸੇ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਤੇ ਕਿ ਰਾਮ ਕੀ ਸਭ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੀਤ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਥਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਮਤੀਏ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਲਵਾਉਣੀ ਦਾਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ, ਉਦੈਪੁਰ, ਮਾਰਵਾੜ, ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪਟਨਾ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਝਾਂਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਭਰਤਪੁਰ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੜੀਸਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਲਾਸਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ, ਖਰਾਲਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ 400 ਗੰਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਖਰਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ 11 ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਬੈਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੈਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਾਇਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਬਤ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋ ਹਮ ਭੈ ਹੈ ਚਕੋਰਾ, ਚੰਦ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਧਵੇ ਤੁਮ ਨਾ ਤੋਰੋ ਤੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤੋਰੇ, ਤੁਮ ਛ ਤੋਰ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਜੋੜਨੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਮ ਦੀਵਰਾ ਤੋ ਹਮ ਬੱਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੀਵਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ। ਜੋ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਤੋ ਹਮ ਜਾਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਮ ਛ ਤੋਰ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ।
सच्ची प्रीत हम तुम छो जोरी तुम छो जोर अवर संग तोरी। हुण मैं बाकियां नालों तोड़ के सिर्फ ते सिर्फ तेरे नाल ही जोड़ लई है। जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकर और ना देवा। आ जो पंक्तियां ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ क्योंकि सतगुरु दास महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैं जिथे भी जाऊंगा सिर्फ परमात्मा जी मैं तेरा ही नाम ते आऊंगा। ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਦਾ जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकर और ना देवा। तुमरे भजन कटे जमफासा भगत हेत गावे रविदासा। धन धन सतगुरु दास महाराज जी फरमाਉਂਦੇ ने कि जो नाम सिमरन भजन है ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ जो फांसी है जन्म जन्म ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ है। सो जो टाइम है वो अपनी रफ्तार ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ है। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੰਦਰ ਕੋਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿਕੁੰਠ ਕੀਲ ਨਾਮ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਦੀ ਵੀ ਹੈ। हैदराबाद ਵਿੱਚ ਅਲੋਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕੁੰਡ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕੁੰਡ ਹੈ। ਮਾਂਡੋਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕੁੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਮੋਚਨ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁੰਭਨਿਆਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਗੋਪਾਲ ਮੋਚਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਦਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਟਨਾ ਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਕਾਂਸੀ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਭਗ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਟੀਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਛੱਤਰ ਕਲਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੂੰ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਿਰਮਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਐਸੀ ਜੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਟਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੇਣ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਔਰ ਦਬਲੀ ਕੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ
ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਤ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਮਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜੰਝੂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਧਾੜਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੀਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲ ਪਲ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਆਪ ਸਭ ਦਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲਬੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ। ਬਲਬੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ TV ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ 4 5 6 ਵੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਆ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ UK ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ CD ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਵੀਕ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰ ਹੁਣੀ, ਕਲਸੀ ਹੁਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧ ਮਖੀਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬਾਲੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਡਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਲ ਲੜੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ। ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੱਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਂ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਜੋ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਊਂਗੇ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਬੰਧਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਈਵਨ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਸ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਮਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਾਂ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਜਿਸੇ ਉਮਰ ਸਮਝਤੇ ਥੇ वो एक पल निकला, तो ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਪਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਵਾਟ ਐਵਰ ਦਾ ਲਿਟਲ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵਨ। ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵੀਨਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧ ਮਖੀਰਾ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕभी ਨਹੀਂ ਆਤੇ, ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਯਾਦ ਆਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੜਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਢਾਇਆ ਜੀਵਨ,
ਜਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਤ ਮਖੀਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ ਦੈਟ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਪਲਿਫਟ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਿਫਟ ਵਾਸਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਵਰ ਪਲੇਸ ਐਨੀ ਫੇਥ ਅਪੋਨ ਐਨੀਬੋਡੀ ਬਟ ਔਨ ਯੂਰ ਸੈਲਫ। ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਯੂਰ ਓਨ ਐਫਰਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਬਾਈ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਮੇਡ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਮੇਡ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਖੀਰਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਵਿਚ ਵੇ? ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ। ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਰਿਲੀਜਨ, ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਹਿਨੁਮਾਓ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਟ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਐਜੀਟੇਟ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਕਾਹਦੀ ਕੰਪਨੀ? ਸਤ ਦੀ। ਕੱਲੀ ਸਤ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਆ। ਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਕੁਅਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਟਰਮਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਟਰਮਾਇਲ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਮਾਇਲ ਰੌਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕਰਪਸ਼ਨ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ। ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੁੜੀਏ, ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ, ਰਾਈਟ, ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਵਿਚ ਕਾਸਟ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਵਾਟਐਵਰ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਬੋਰਨ ਫ੍ਰੀ ਆ ਐਵਰੀਬੋਡੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ, ਗਲਵੇ ਆ। ਇਹੀ ਗਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਨ ਬਾਪੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਗਲਵਾ ਹਟਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਯੂਰ ਲਾਰਡ ਵਿਚ ਐਵਰ ਵੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਲ ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ, ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਵੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਕਿਹਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮਖੀਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਸਟਰੈਂਥ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਚੰਗੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਆਤਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਮਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਸਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ? ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਹਮ ਸਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਕਲਚਰਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ he will be my friend, he will be the citizen of that ideal kingdom, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਨ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਬਨਾਰਸ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਹ ਕਿਨਾਰਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਓ ਸੀ। ਬਹਾਓ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਬਦਲ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ। तो इन शब्दों के नाल मैं आप तो इजाजत चाहता हाँ। तो जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, और जो बोले सो निरभय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बाली साहब जी, आप जी का बड़े एंगलों तो साइडों तो तुसाने धन धन सत गुरदास महाराज जो फिलासफी है वो दसी है। और इसी तरह ही जो आप जी पता है कि अगला जो प्रोग्राम
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਮ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 3 ਆਪ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਵਿਖੇ ਜੀ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿਖੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੋਇਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। Kabir was from India, one of the ancestors of Rumi. Born in 1398, died in 1527. Friend, wake up. Why do you go on sleeping? The night is over. Do you want to lose a day the same way? Other women who manage to get up early have already found an elephant or a jewel. And so much was lost already while you slept. And that was so unnecessary. The one who loves you understood, but you did not. You forgot to make a place in your bed next to you. Instead, you spent your life playing. In your 20s, you did not grow because you did not know who your Lord was. Wake up. Wake up. There's no one in your bed. He left you during the long night. Kabir says, the only woman awake is the woman who has heard the flute. The only woman awake is the woman who has heard the flute. Let's just have the cello this time, shall we? It's kind of rough, little one. Yeah, that kind of thing. I talk to my inner lover, and I say, why such rush? Why such rush? You know there's some sort of spirit that loves birds and the animals and the ants. Perhaps the same one who gave a radiance to you in your mother's womb. Is it logical you would be walking around entirely orphaned now? You know, going to mythology conferences? Is it logical that you would be walking around entirely orphaned now? The truth is, you turned away yourself. And you decided to go into the dark alone. And now you are tangled up in others. Look at us. And have forgotten what you once knew. And that is why everything you do has some weird failure in it. I love that line. Everything I do has some weird failure in it. Don't you think so? Everything we do, even playing the cello, has some weird failure in it.
I think we'll do this one without music and then bring music in the last stanza. This is Kabir. He was a weaver, a very mouthy weaver. And he bugged a lot of people in India, and he's still bugging them. And they love him all over India. They recite him, sing him. Friend, hope for the guest while you're alive. Jump into experience while you're alive. Think and think while you're alive. What you call salvation belongs to the time before death. If you don't break your ropes while you're alive, do you think that ghosts will do it after? That's a good question. The idea that the soul will join with the ecstatic just because the body's rotten, that is all fantasy. Someone should tell that to the Pope. The idea that the soul will join with the ecstatic just because the body is rotten, that is all fantasy. What is found now is found then. And if you find nothing now, you will simply end up with an apartment in the city of death. I was going with the young poet through Chicago, and he recited differently. He said, if you make love with the divine now, no, he said, if you find nothing now, you'll simply end up with a suite in the Ramada Inn of death. If you make love with the divine now, if you make love with the divine now, in the next life, you will have the face of satisfied desire. If you make love with the divine now, in the next life, you'll have the face of satisfied desire. So plunge into the truth. Find out who the teacher is. Believe in the great sound. Believe in the great sound. Kabir says this: when the guest is being searched for, it's the intensity of the longing for the guest that does all the work. When the guest is being searched for, it's the intensity of the longing for the guest that does all the work. Then he says, look at me, and you will see a slave of that intensity.